ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இப்போ இது வரைக்கும் நம்ம இந்த ப்ராப்ளம் பார்த்தோம். இப்போ கூலும்ஸ் லா பற்றி நம்ம பேசலாம். ஸோ யூ ஹாவ் டூ லாஸ் பேசிக்லி இன் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸ். தட் ஒன் லா இஸ் கூலும்ஸ் லா அண்ட் அனதர் லா இஸ் காஸ் லா. ஸோ இப்போ இந்த கூலும்ஸ் லா என்ன, காஸ் லா என்னங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம். ஐ திங்க் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கூலும்ஸ் லா பற்றி பேசிடலாம். ஸோ இந்த கூலும்ஸ் லா எங்கே வேலிடாக இருக்கும் அப்படின்னா, ஸோ இட் இஸ் ஒன்லி வேலிட், I'll take a pen. It is only valid for point charges and stationary charges. Stationary charges in the sense charges are at rest. அதுக்கு மட்டும்தான் இது நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும். I don't have space to write. That is point charges and stationary charges. So point charges na என்ன அப்படின்னா, the charges assumed to be very very small. So for example, இப்போ ரெண்டு சார்ஜஸ் வந்து வெரி வெரி லார்ஜ் டிஸ்டன்ஸில் நான் பிளேஸ் பண்ணேன்னா இட் இஸ் அஷ்யூம் டு பி அ பாயிண்ட் சார்ஜ், லைக் ரைட். ஸோ தட் இஸ் பாயிண்ட் சார்ஜஸ் இன் த சென்ஸ் வெரி வெரி ஸ்மால் சார்ஜ் அண்ட் கரஸ்பாண்டிங்லி ஸ்டேஷனரி சார்ஜஸ் இன் த சென்ஸ் த சார்ஜஸ் ஆர் அட் ரெஸ்ட்ல இருக்கணும். இஸ் இட் கிளியர்? ஸோ திஸ் கூலும்ஸ் லா பேசிக்லி டெல்ஸ் தட், ஆர் இது எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா, இட்ஸ் அ பேசிக்லி குவான்டிடேட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆர் இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் அ மேத்தமெட்டிக்கல் ஸ்டேட்மெண்ட்ல நம்ம சொல்லலாம். ஒரு டார்ஷனல் பேலன்ஸ் யூஸ் பண்ணி தான் இதை கண்டுபிடிக்கிறாங்க. இதுலேருந்து இவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, that is force between any two charges is directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them. The charges may be both like charges இருக்கலாம், it may be unlike charges இருக்கலாம். Depending on the charges, it may be attractive force or repulsive force இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாரு. That is, it is directly proportional to, so in that is basically two static point charges. It is directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them and acts along the straight line joining the two charges. Can you see this force? இது எப்படி ஆக்ட் ஆகுது? இந்த ரெண்டு சார்ஜும் ஆக்ட், தட் இஸ் ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் கனெக்ட் ஆயிருக்கு பார்த்தீங்களா? இந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் தான் இந்த ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது. தட் இஸ் ஃபார் two positive charges, the direction of the force will be given by somewhat. I'll use a pen. Can you see this one? This charge on this charge will exert a repulsive force in this direction and this charge on this charge will exert a repulsive force in this direction. For unlike charges அப்படினா, this charge will exert a attractive force on this charge in this direction and this charge will exert a attractive force on in this direction. So the force direction is determined by the depending on the sign of the charges, whether it's a like charges or unlike charges. So in the proportionality நான் எப்படி remove பண்றேன் அப்படின்னா, with a constant k, that constant turns out to be 1 by 4 pi epsilon naught. This way 1 by 4 pi epsilon naught is also turned out to be a constant value, that is 9 into 10 power 9 Newton meter square by Coulomb square. So that k is called as the Coulomb's constant or electrostatic force constant. In the 1 by 4 pi ங்கிறது, you know, we are familiar with this, but what is this epsilon naught அப்படின்னா, this is nothing but the permittivity of the free space. In case the material நான் வந்து ஒரு மீடியம்ல நான் place பண்ண அப்படின்னா what will happen ங்கிறத பார்க்கலாம். வெக்டார் நோட்டேஷன்ல நம்ம எப்படி சொல்றோம் அப்படின்னா, force on, that is F12 அப்படின்னு போட்டேன் அப்படின்னா, force on charge Q1 due to charge Q2. Can you see this one? Force on charge Q1 due to this charge Q2 will act in this direction. And similarly Q2, மேல இந்த Q1 exert பண்ற force will exert the force in this direction because both are like charges. In terms of specific ஒரு 2-dimensional இப்படி கொடுத்துருக்காங்க வெக்டார் நோட்டேஷனில். this is one charge, this is another charge, the line connecting the charge, this is the line connecting the charge அப்படின்னா R21 நான் எப்படி டிஃபைன் பண்ணலாம் அப்படின்னா, it is nothing but that is the final, that is in R1 minus R2 அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். because depending on the sign I can change, that is R1 minus R2 or I can write R1 minus R2 the whole cube. இது எப்படி வந்ததுங்கிறதையும் நான் சொல்கிறேன். இப்போது நம்ம எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா, q square or q1 q2 by 4 pi epsilon naught r square times r cap. This r cap determines or indicates the direction of that vector. Okay ma? So in the direction நான் இப்போ எப்படி represent பண்ணலாம் r cap? r vector by modulus of r. சொல்லாமா? இப்போ substitute பண்ணுங்க. r cap க்கு பதிலா q1 q2 by 4 pi epsilon naught r cube times r vector. இப்படி சொல்லாமா? I'll write in a more precise form, that is F is equal to q1 q2 by 4 pi epsilon naught r square times r cap. இந்த r cap நான் இப்போ என்னன்னு சொல்கிறேன், r vector by modulus of r. இதில் நான் substitute பண்ண அப்படின்னா F is equal to q1 q2
by 4 pi epsilon naught r cube time modulus of r vector. In this way also I can explain. அதுதான் இங்க இப்படி சொல்லியிருக்காங்க. That is r இங்க இப்போ என்னன்னு சொல்றேன், r1 minus r2. Correct? That is what we have represented here. இப்போ more than one forces இங்க act ஆகுது அப்படின்னா I can use the principle of superposition. That is, so electric force between 2 point charges independent of or presence of other charges. So in that sense I am telling that principle of superposition is valid. ஒரு charged particle, for example இப்போ இதுதான் எனக்கு charged particle, இதுதான் இந்த directionல இருக்கு. So what will be the forces on these charges அப்படினா, the force on one charge will not disturb the force exerted by the another charged particle. That is, force, can you see this statement? The force on a charged particle due to a number of point charges is the resultant of the individual point charges. That is, if I having a different many charges here, என்ன பண்ணலாம், இந்த சார்ஜ் மேலே ஒரு ஃபோர்ஸ் எக்ஸர்ட் பண்ணலாம், விச் இஸ் பேசிக்கலாக ரிப்பல்சிவாக இருக்கலாம் டிபெண்டிங் ஆன் த சார்ஜ். இந்த சார்ஜ் மேலே திரும்ப ஒரு ஃபோர்ஸ் எக்ஸர்ட் பண்ணலாம். அதே மாதிரி இந்த சார்ஜ் மேலே ஃபோர்ஸ் எக்ஸர்ட் பண்ணலாம். ஸோ இப்போ நான் என்ன சொல்ல வரேன், இந்த சார்ஜுக்கு எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் எக்ஸர்ட் பண்ணுதுங்கிறது இட்ஸ் நத்திங் பட் த வெக்டார் சம்மில் நான் சொல்ல முடியும். தட் இஸ் எஃப், சே திஸ் இஸ் 1 2 and F13, that is force on 1 because of 2, force on 1 because of 3, that is F14. இந்த மாதிரி நான் சொல்லிட்டே போகலாம். பிகாஸ் ஒன் ஃபோர்ஸ், ஒரு சார்ஜ் மேலே ஒரு ஃபோர்ஸ் எக்ஸர்ட் பண்ணுறது இன்னொரு ஃபோர்ஸ் என்ன பண்ணாது, டிஸ்டர்ப் பண்ணாது, ஆர் தேர் வில் பி நோ சேஞ்ச் அட் ஆல். இப்போ நம்ம important points or what are the similarities between the Coulomb's force and electrostatic force என்னங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம். First one is this one. That is, this is also directly proportional to the product of the masses. இது q1 q2 நம்ம சொல்றோம். That is also inversely proportional to r square. This is also inversely proportional to r square. சொல்லலாமா? And this g value என்ன வருது நமக்கு, 6.67 into 10 power minus 11. Whereas this k value என்ன வருது நம்ம பார்த்தோம், 9 into 10 power 9, positive 9. That means fe வந்து எப்பவுமே எப்படி இருக்கும், fg விட அதிகமா இருக்கும். That is, electric force வந்து gravitational force விட அதிகமா இருக்கும். ஓகேங்களா? So that's why when both are present we neglect this fg. நம்ம பேசிக்கா என்ன பண்றோம் அப்படின்னா, ஏன் நம்ம fg gravitational force இன்க்ளூட் பண்றது இல்லைன்னா it's very very small, right? So that's why we neglect that. எலக்ட்ரிக் ஃபோர்ஸ் வந்து என்ன இருக்கலாம், அட்ராக்டிவாக இருக்கலாம், இல்லை ரிப்பல்சிவாக இருக்கலாம். வேறஸ் கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் இஸ் ஆல்வேஸ் அட்ராக்டிவ். திஸ் ஃபோர்ஸ் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த மீடியம். விச் ஃபோர்ஸ், எலக்ட்ரிக் ஃபோர்ஸ். நம்ம எப்சிலான் நாட்னு ஒன்று போட்டோம் பார்த்தீங்களா, தட் இஸ் த இன் த ஃப்ரீ ஸ்பேஸ். வேறஸ் இஃப் ஐ கீப் தட் இன் த மீடியம் மை ஃபோர்ஸ் வில் பி டிஃப்ரெண்ட். வேறஸ் மாஸஸ், ரெண்டு மாஸை நான் வாட்டரில் பிளேஸ் பண்ணாலும் சரி, லிக்விடில் பிளேஸ் வேறஸ் ஆயிலில் நான் பிளேஸ் பண்ணாலும் சரி, த கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் ரிமைன்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் பிகாஸ் இட் இஸ் இண்டிபெண்டன்ட் ஆஃப் the medium and it is an action reaction pair, whereas the force on one charge exerts on the another charge is equal and opposite, while which charge exerts the first. This force is a conservative, that is work done in moving a charge around a closed path under the action of the Coulomb's force is 0. Closed path in the sense நான் என்ன சொல்றேன் அப்படின்னா, ஒரு சைக்கிளிக் ப்ராசஸ் மாதிரி இங்கேருந்து ஆரம்பிச்சு நான் இங்கேயே முடிக்கணும். இங்கே ஆரம்பிச்சு நான் இங்கே முடிக்கிறேன் என் வேலையை அப்படின்னா, தட் மீன்ஸ் இங்கே மாசம் எடுத்து நான் இங்கேயே திரும்ப டிஸ்பிளேஸ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா மை ஒர்க் டன் இஸ் 0. வில் யூ அக்ரி? யூ மே டெல் தட் ஐ டென்ட் டூ எனி ஒர்க் அட் ஆல் பிகாஸ் மை ஒர்க் டன் இஸ் பிகாஸ் மை இனிஷியல் அண்ட் ஃபைனல் பாயிண்ட்ஸ் ஆர் சேம். ஸோ மை ஒர்க் டன் வில் பி 0. ஸோ த நெட் கூலம்ஸ் ஃபோர்ஸ் இன் ஃப்ரீ ஸ்பேஸில் இல்லாமல் மீடியமில் இருக்குது அப்படின்னா, ஸோ கரஸ்பாண்டிங்லி ஐ கேன் ரீப்ளேஸ் திஸ் எப்சிலான் நாட் பை எப்சிலான். தட் எப்சிலான் இஸ் நத்திங் பட் epsilon k times epsilon naught. இந்த kங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, it's a dielectric constant k which is numerically equal to the ratio of the forces of the 2 point charges in the free space to the charge, that is force in the medium. ஒரு ரெண்டு ஃபோர்ஸ் ரேஷியோ தான் இந்த k அப்படின்னு நம்ம பேசிக்காக நம்ம சொல்கிறோம். So next we will see this problem. Can you see this problem? So if the distance between 2 point charges double ஆச்சு அப்படின்னா, then their individual charges is also double ஆகுது அப்படின்னா force என்ன சேஞ்ச் ஆகுமான்னு கேட்குறாங்க. ஸோ என்ன சொல்கிறாங்க, so the distance between the 2 point charges, if the distance between 2 point charges is double and charges, ஒவ்வொரு சார்ஜும் நான் 2 times சார்ஜாக டபுள் பண்ணேன் அப்படின்னா force எனக்கு மாறுமானா, this is the basic equation.
correct. This is the basic force, that is 1 by 4 pi epsilon naught q by r square. But once if I நான் என்ன பண்றேன், distance double பண்றேன், 2 times r square சொல்லலாமா, charges 2q into 2q போடுறேன். That means this is 4q square by 4r square, 4 cancel ஆயிடுச்சு அப்படின்னா same force I'm getting. So even if I are doubling the charges and distance நான் double the times பண்ணாலும் எனக்கு force இங்க change ஆகல. Next problem பாருங்க. So a charge particle of mass m carrying a charge q1, that is positive charge q1, is revolving around a fixed charge minus q2 in a circular path of radius r அப்படினா period of revolution என்னவா இருக்கும், that is ஒரு positive charge என்ன பண்ணுது அப்படினா it is revolving around a minus charge, correct, in a circular path அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. அப்ப period of revolution என்னவா இருக்கும், you know that ஒரு particle circular motionல போகுது அப்படினா இப்போ இந்த கொஸ்டின் கேட்கலாம் மேம், இது மைனஸ் நெகட்டிவ் அட்ராக்ட் ஆகிடாதா நியூட்ரல் ஆகிடாதா அதெல்லாம் வேறு விஷயம். பட் கொஸ்டினில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, ஆஸ் பர் த கொஸ்டின் திஸ் பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் ரிவால்விங் அண்ட் நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் அட் த சென்டர், சம் பேசிக் அசம்ஷனை வச்சு கொடுத்துருக்காங்க, ப்ராப்ளமாக பார்க்கணும். ஸோ இது ரிவால்வ் ஆகுது. ஒரு பார்ட்டிக்கல் சர்க்குலர் மோஷனில் போனோம் அப்படின்னா இட் நீட்ஸ் சம்திங் கால்ட் அஸ் அ சென்ட்ரிபீட்டல் ஃபோர்ஸ். ஒத்துக்கிறீங்களா? அங்கே சென்ட்ரிபீட்டல் ஃபோர்ஸ் யார் தராங்க அப்படின்னா இந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜும் இந்த நெகட்டிவ் சார்ஜும் ஒரு அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் எக்ஸர்ட் பண்ணுது, தட் இஸ் கூலும் அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ்னு சொல்லலாமா. தட் கூலம்ஸ் ஃபோர்ஸ் ப்ரொவைட்ஸ் த நெசசரி சென்ட்ரிபீட்டல் ஃபோர்ஸ். ஆர் யூ கெட்டிங் மை பாயிண்ட்? தட் இஸ் FE, தட் கூலம்ஸ் ஃபோர்ஸ் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் இஸ் must be equal to mv square by r. In terms of omega na என்ன வரப்போகுது, vக்கு பதிலா r omega substitute பண்ணுறேன். substitute பண்ண என்ன வரும், m r square omega square by r. ஒரு r cancel பண்ணிடலாமா அப்படின்னா FE must be equal to m r omega square, correct. அதுதான் இங்கே எழுதியிருக்காங்க. can you see this one, can you see this one, that is FEங்கிறது தான் என்ன, 1 by 4 pi epsilon naught times q1 q2 by r square is equal to m times omega square r, correct. இப்போ ஒமேகாக்கு பதிலா நான் என்ன பண்ணலாம், instead of omega I can substitute 2 pi by t because time period தான் நமக்கு கேட்குறாங்க. நமக்கு substitute பண்ணலாமா, 4 pi square mr by t square ஆகிடும். இப்போ t தான் நமக்கு தேவை டைம் பீரியட். இந்த t ஸ்கொயர் இங்கே கொண்டு வந்துட்டேன் அப்படின்னா பை டூயிங் சிம்பிள் மெத்தட் ஐ வில் ஹாவ் t is equal to 4 pi r square root of pi epsilon naught r by q1 q2. ஸோ இது ஒரு ஈஸியான ப்ராப்ளம் சால்விங்கும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நான் இந்த கிளாஸில் பொறுத்த வரைக்கும் என்ன பண்ணலான்னு இருக்கேன் அப்படின்னா தியரி பார்ட், அந்த தியரிக்கு ரிலேட்டட் ப்ராப்ளம்ஸ் அப்பயே நான் சால்வ் பண்ணலான்னு நினைக்கிறேன். பிகாஸ் தட் வில் பி யூஸ்ஃபுல். ஒன்ஸ் நான் தியரி எல்லாம் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு ப்ராப்ளம் சால்விங் செஷன் ஒன்று போட்டேன் அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு புரிய போகிறது கிடையாது. ஸோ தியரி நீங்கள் எவ்வளோ படிக்கிறீங்களோ அதுக்கேற்ற அளவு நீங்கள் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணிங்க அப்படின்னா தட் மச் நீங்கள் நல்லா புரிஞ்சிருக்கீங்க அப்படின்னு அர்த்தம். சரியா? ஸோ நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம். Yes, we will talk about the electric field. So what is this field அப்படின்னா இப்போ நான் பேசிக்காக என்ன சொல்லிட்டு இருக்கேன், ஒரு சார்ஜ் இங்கே இருக்குது, இன்னொரு சார்ஜ் இங்கே இருக்குது, லைக் சார்ஜஸ் அப்படின்னா இட் எக்ஸர்ட் அ ரிபல்சிவ் ஃபோர்ஸ். ஆர் ப்ளஸ் சார்ஜ் இங்கே இருக்குது, மைனஸ் சார்ஜ் இங்கே இருக்குன்னா அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ். பட் கேன் யூ திங்க் தே போத் த சார்ஜஸ் ஆர் கெப்ட் அட் சம் பர்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ். எப்படி ஒரு பர்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸில் வைக்கும் போது இட் எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ் சம் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னா பேசிக்லி இட்ஸ் அ நான் கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸ். சொல்கிறீங்களா? ஃபோர்ஸ் வித்தவுட் கான்டாக்ட் கூட சொல்லலாம். அதாவது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது, ஒரு ஹரிசாண்டல் சர்ஃபேஸ் இருக்குது, இங்கே நான் ஒரு ஆப்ஜெக்டை பிளேஸ் பண்ணி இங்கே நான் புஷ் பண்ணுறேன் ஒரு புல் பண்ணுறேன், வாட் எவர் இட் இஸ். நான் புஷ் ஆர் புல் பண்ணும்போது கரஸ்பாண்டிங் ஃபோர்ஸ், நான் இதான் என் ஹேண்ட் அப்படின்னா என் ஹேண்ட் இந்த ஆப்ஜெக்ட் மேலே கான்டாக்டில் இருக்குது. தட்ஸ் வை இட் இஸ் எக்ஸ்பீரியன்சிங் சம் அக்சலரேஷன் ஆர் ஃபோர்ஸ். தட்ஸ் வை இட் இஸ் மூவிங் ஃபார்வர்ட் இன் டைரக்ஷன் சொல்லாமா. பட் இங்கே ஒரு சார்ஜ் இருக்குன்ற, இங்கே ஒரு சார்ஜ் இருக்குன்ற, ஹவு கம் தே ஆர் எக்ஸர்ட்டிங் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னா பிகாஸ் தே ஆர் கிரியேட்டிங் சம் ஃபீல்டு அரவுண்ட் திஸ் சார்ஜ். ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா அதை சுற்றி ஃபீல்டுங்கிறது ஒன்று கிரியேட் பண்ணிக்குது. அந்த ஃபீல்டை யூஸ் பண்ணி இன்னொரு சார்ஜ் மேலே ஒரு ஃபோர்ஸை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுது. இஸ் இட் கிளியர்? ஸோ பேசிக்லி இட்ஸ் அ நான் கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸ். இந்த சார்ஜை சுற்றி ஒரு ஃபீல்டை கிரியேட் பண்ணிக்குது. இந்த ஃபீல்டு எவ்வளோ தூரம் எஃபெக்டிவாக இருக்குன்னா when it is near to this charge field will be effective. தள்ளி போகும்போது இந்த ஃபீல்டோட எஃபெக்டிவ்னஸ் வந்து எனக்கு கம்மியாயிடும். இந்த ஃபீல்டை வச்சு தான் இன்னொரு சார்ஜ் மேலே ஒரு ஃபோர்ஸை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுது. இட் மே பி அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் ஆர் ரிபல்சிவ் ஃபோர்ஸ். இஸ் இட் கிளியர்? ஸோ now we will see the sentence, that is it is basically a force without contact. So electric field at a point நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் the region I take a pen, the region surrounding a charge for a charge distribution in which electric effects are perceptible அப்படின்னா I can able to
அந்த ஃபீல்டை வச்சுட்டு நான் இன்னொரு சார்ஜ் மேலே என்ன பண்ண முடியும், ஐ கேன் ஸோ எக்ஸர்ட் சம் ஃபோர்ஸ், கரெக்ட். ஸோ அதுதான் நம்ம எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் அட் அ பாயிண்ட் வந்து இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் வெக்டார்லேயும் சொல்கிறான், தட் இஸ் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இன்டென்சிட்டி, ஆர் ஸ்கேலார்லேயும் சொல்லலாம், அதுதான் எலக்ட்ரிக் potential அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம், சரிங்களா. ஸோ த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் அண்ட் பொட்டென்ஷியல் அண்ட் லைன் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் ஆர் நத்திங் பட் டிஃப்ரெண்ட் வேஸ் டு எக்ஸ்பிரஸ் த சேம் ஃபீல்டு. இந்த எலக்ட்ரிக் இன்டென்சிட்டியாக இருக்கட்டும், பொட்டென்ஷியலாக இருக்கட்டும், லைன்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸாக இருக்கட்டும், இது எல்லாமே இந்த ஃபீல்டை தான் நம்ம சொல்கிறோம் அப்படின்னு அர்த்தம். இப்போ மேத்தமேட்டிக்கலாக நம்ம என்ன சொல்கிறோம், ஒரு சார்ஜ் இருக்குது, அந்த சார்ஜ் வந்து எவ்வளோ தூரம் ஃபீல்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அப்படிங்கிறது தான், தட் இஸ் அதை சுற்றி ஒரு ஃபீல்டை க்ரியேட் பண்ணிக்குது, அந்த ஃபீல்டை யூஸ் பண்ணி தான் இன்னொரு சார்ஜ் மேலே ஃபோர்ஸை எக்ஸர்ட் பண்ணுதுன்னு சொல்லிட்டேன். அப்படின்னா திங்க் தட் இப்போ நான் சொல்கிறது பொட்டென்ஷியலுக்கு யூஸ் ஆகும், நல்லா கவனிங்க. யூ ஹாவ் அ சோர்ஸ் சார்ஜ் ஹியர், இதான் எனக்கு சோர்ஸ் சார்ஜ், தட் இஸ் அ வெரி பிக் சார்ஜாக எனக்கு இருக்குது. நான் இன்னொரு சார்ஜ் எடுக்கிறேன், இதை சுற்றி இப்போ என்ன இருக்குன்னு நம்ம சொல்லிட்டோம், ஃபீல்டு இருக்குன்னு நம்ம சொல்லிட்டோம். தட் இஸ் இதை யூஸ் பண்ணி தான் இன்னொரு சார்ஜ் மேலே அதை ஒரு ஃபோர்ஸ் எக்ஸர்ட் பண்ணுது அப்படின்னு நம்ம சொல்லிட்டோம். ஒரு ஸ்மால் டெஸ்ட் சார்ஜை நான் எடுக்கிறேன். ஏன் இதுக்கு பேர் டெஸ்ட் சார்ஜ் நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னா, ஐ எம் கோயிங் டு டெஸ்ட் திஸ் சோர்ஸ் சார்ஜ், தட்ஸ் வை ஐ எம் டெல்லிங் திஸ் ஆஸ் அ டெஸ்ட் சார்ஜ். பட் நான் வந்து எவ்வளோ டெஸ்ட் சார்ஜ் எடுக்கணும் அப்படின்னா, வெரி வெரி ஸ்மால் அமௌண்ட் ஆஃப் டெஸ்ட் சார்ஜ் எடுக்கணும், இல்லைனா இந்த சோர்ஸ் சார்ஜ் டிஸ்டர்ப் பண்ணிடும். அதாவது இதுவும் எனக்கு பாசிட்டிவ், இதுவும் எனக்கு பெரிய பாசிட்டிவ் அப்படின்னா, இது பக்கத்தில் கொண்டு வந்தோன்னா இதோட பொசிஷன் இங்கேருந்து ஷிஃப்ட் ஆகி இங்கே போயிடும், ஒத்துக்கிறீங்களா. அப்படின்னா இது டிஸ்டர்ப் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு அர்த்தம். இதை டிஸ்டர்ப் ஆகக்கூடாதுங்கிறதுனால நான் என்ன பண்ணுறேன், I am taking a source charge and I am, in order to test this source charge, I am taking a test charge which is a unit positive test charge, small q எடுத்திருக்கேன். இந்த small q எடுத்து என்ன பண்ணுறேன், எல்லா டிஃப்ரெண்ட் பொசிஷன்லையும் நான் ப்ளேஸ் பண்ணுறேன். இது ஒரு ஃபோர்ஸை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுன்னு சொல்லலாமா, இந்த சார்ஜ் மூலிமா இது ஒரு ஃபோர்ஸையும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணாது. ஒரு யானை பக்கத்தில் ஒரு எறும்பு இருந்துச்சு அப்படின்னா, அந்த எறும்புனால யானைக்கே ஒரு ப்ராப்ளம் வந்துடாது, as long as it is not going into the ear. காதுக்குள்ளே போகாத வரைக்கும் யானைக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை, கீழே இருக்கிற வரைக்கும் எந்த பிரச்சனை இல்லை. ஆனால் யானைனால எறும்புக்கு ப்ராப்ளம் வரும்ல. இட்ஸ் பேசிக் சின்ன எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்கிறேன். அதாவது இந்த சார்ஜ் க்யூனால இதுக்கு ஒன்றும் ஆபத்து வராது, ஆனால் இதனால இந்த க்யூ என்ன பண்ணும், it may experience some force. Is that clear? So what force will be அப்படின்னா, இந்த சார்ஜ் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா டிஃப்ரெண்ட் பாயிண்ட்ஸில் நான் ப்ளேஸ் பண்ணுறேன். டிஃப்ரெண்ட் பாயிண்ட்ஸில் ப்ளேஸ் பண்ணும்போது தட் இஸ் ஃபோர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பை யூனிட் சார்ஜ், அதை தான் நான் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன். இஸ் தட் கிளியர்? தட் இஸ் ஐ எம் பிளேசிங் திஸ் சார்ஜ் அட் ஆல் த பாயிண்ட்ஸ் in order to know how much the source charge has the field, electric field. அதை நான் எப்படி சொல்கிறேன், எல்லா பாயிண்ட்ஸ்லையும் நான் ப்ளேஸ் பண்ணி ஐ எம் ஃபைண்டிங் தட் ஃபோர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பர் யூனிட் டெஸ்ட் சார்ஜ், அதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட். Can you see this expression? So electric field பற்றி நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் பேசலாம். அதாவது it is a vector quantity basically. So that means direction ரொம்ப important, but direction is same as the force experienced by the positive charge. Electric field due to a positive charge will always away from it, while negative charge எப்படி இருக்கும், towards it. Positive charge field lines பார்த்தீங்கன்னா diverging one, away from it இருக்கும். இதான் field lines. Negative charge inward இருக்கும். இதான் field lines எப்படி இருக்கும், sorry, this is inward-ஆக எனக்கு இருக்கும். யூனிட் பார்த்தீங்கன்னா நியூட்டன் பர் கூலும் அண்ட் டைமென்ஷன் இஸ் ml T⁻³ A⁻1. Force on the point charge is in same direction of the electric field for the positive charge and opposite in direction for the negative charge. It obeys also superposition principle. Like the force, electric force, it also obeys the superposition principle. இப்போ நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ இதில் வந்து we will tell that charged particle in the electric field always experience a force either in it rest, is it rest or motion. Electric fieldங்கிறது ரெஸ்ட்ல இருந்தாலும் மோஷனில் இருந்தாலும் it always என்ன பண்ணும், it will experiences some electric field and also because of that it experiences forces. In case of a dielectricனா என்ன அர்த்தம், மீடியமில் நான் ப்ளேஸ் பண்ணுறேன்னு அர்த்தம், சரிங்களா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு இன்சுலேட்டரில் நான் ப்ளேஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா சார்ஜஸை, எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு என்ன ஆகும் அப்படின்னா டிக்ரீஸ் ஆகும். எப்படி டிக்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்னா 1/ε0 times the value of the free space மாதிரி இது என்ன ஆகும், டிக்ரீஸ் ஆகும். டெஸ்ட் சார்ஜ் இஸ் ஆல்வேஸ் a unit positive டெஸ்ட் சார்ஜ், சரிங்களா. ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம். இது நம்ம சார்ஜ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் திரும்ப நம்ம கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணிவிட்டு திரும்ப இதை வந்து பார்க்கலாம். Again this electric lines of force, there are some properties. Basically electric lines of force, it's an imaginary one.
and can never cross each other. They can never form a closed loop. So their line of force can start or end at normally on the surface of the conductor. This is how it looks like. So it does not form a closed loop. It starts from one point and ends at another point. சரிங்களா? So there are some basics இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. இதுக்கு நம்ம பொட்டென்ஷியல் என்னங்கிறத பேசிட்டு திரும்ப அதை பற்றி நம்ம பேசலாம். ஸோ பொட்டென்ஷியல்ங்கிறது என்ன பேசிக்காக நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் நம்ம சொன்னோம். தட் இஸ் ஒரு சார்ஜ்டு பார்ட்டிக்கல் Q இருக்குது, இன்னொரு சார்ஜ்டு பார்ட்டிக்கல் இருக்குது. இது பேசிக்காக think that this is okay. I'll take it as two source charges, Q1 and Q2. இது ரெண்டும் பேசிக்காக என்ன ஃபோர்ஸை எக்ஸர்ட் பண்ணும்? ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ் தான் எக்ஸர்ட் பண்ணும். ஒத்துக்கிறீங்களா? ஸோ இன் ஆர்டர் டு மூவ், அதாவது இது ஸ்ட்ராங்காக இது என்ன பண்ணுது, இது வேண்டாம் வெளில போன்னு சொல்லுது. பட் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா, இந்த சார்ஜை நான் இங்கேருந்து இங்கே மூவ் பண்ணி வைக்கிறேன். இப்போ இதுக்கு தானே பேர் நான் என்ன சொன்னேன், கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு நான் சொன்னேன். தட் இஸ் ஒரு சார்ஜ்டு பார்ட்டிக்கலை ஒர்க் பண்ணுறேன், அந்த ஒர்க் வந்து இண்டிபெண்ட்டாக இருக்கணும். அந்த ஒர்க் பண்ணுறது எனக்கு பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜியாக போய் ஸ்டோர் ஆகணும். ஒன்ஸ் பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி எனக்கு என்ன ஆகணும், எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் ரிமூவ் பண்ண பிறகு கைனெட்டிக் எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் ஆகணும். டோட்டல் எனர்ஜி எனக்கு கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கணும். இதானே நம்ம பேசிகிட்டு இருந்தோம். இதிலிருந்து நான் என்ன சொல்கிறேன், இந்த சார்ஜை இங்கே நான் டிஸ்பிளேஸ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா நான் இங்கே ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன்னு சொல்லுவீங்களா? இந்த ஒர்க் என்னவா போய் ஸ்டோர் ஆக போகுது, எகெயின் பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி ஆஃப் த சிஸ்டமாக போய் ஸ்டோர் ஆக போகுது. ஸோ பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி இது என்ன ஆகுது, சம் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி இங்கே ஸ்டோர் ஆகிருக்கு. இதை நான் பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி ஆர் இன்ட்ராக்ஷன் எனர்ஜி நான் சொல்லலாமா? பட் இதை நான் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது? இட்ஸ் நத்திங் பட் த ஒர்க் டன். பிகாஸ் நான் என்ன சொல்கிறேன், ஒர்க் பண்ணுறது தான் பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜியாக போய் ஸ்டோர் ஆகுதுன்னா நான் எவ்வளோ ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன்றதை நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் அப்படின்னா நான் அதை பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜிக்கு ஈக்குவேட் பண்ணிடலாமா? இஸ் தட் clear? That is what done here. That is work done is nothing but force times displacement. Force ingradu Coulomb's force, that is k q1 q2 by x square times dx. இங்க நம்ம இன்டர்வல் என்ன போடுறோம் அப்படின்னா infinity to r. I'm not displacing from this portion to this portion. Basically I'm taking that charge from infinity and I'm placing anywhere. சரிங்களா? தட்ஸ் வை த இன்டகிரேஷன் லிமிட் இஸ். இதை நம்ம சால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன கிடைக்குது, கே q1 q2 by r is equal to u. that is your potential energy. பட் இங்கே பார்க்குறீங்களா பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி எப்படி வந்திருக்கு, நமக்கு பாசிட்டிவாக வந்திருக்கு. ஸோ வாட் டஸ் தட் மீன்? தட் இஸ் பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி பாசிட்டிவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா பேசிக்லி த கிவன் சார்ஜஸ் ஆர் ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ் அங்கே இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம். லைக் சார்ஜஸாக இருக்குது. பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி நெகட்டிவில் வந்துச்சு அப்படின்னா பேசிக்லி இது என்ன டைப் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் இதை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுதுன்னு சொல்லலாம், அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸஸ். இதுதான் நம்ம கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ்லையும் பார்த்துருப்போம். பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி அங்கே நம்ம எப்படி டிஃபைன் பண்ணுவோம், நெகட்டிவ் மைனஸ் ஜிஎம்எம் பை ஆர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். தட் மீன்ஸ் நெகட்டிவ் சைன் ரெப்ரசன்ஸ் two masses will always attractive in nature. Whereas this electric forceல இந்த potential energy எப்படி இருக்கலாம், பாசிட்டிவாக இருக்கலாம் இல்லை நெகட்டிவாகவும் இருக்கலாம். இஸ் தட் கிளியர்? ஸோ இப்போ நம்ம டிஃபைன் பண்ணிட்டோம், பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி கிடச்சிருச்சு. ஸோ பட் இப்போ வந்து நான் என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஃபார் சிஸ்டம் ஆஃப் சார்ஜஸ். இதுவும் it obeys the superposition principle. Since it is a scalar quantity, it is independent of direction, just adding தான். Q2 இருக்குது, Q1 இருக்குது, Q3 இருக்குது. இது பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி என்ன வரப்போகுது, Q1 times Q2 plus Q1 times Q3 and Q2 Q3. This is what the potential energy for a system of charges. Just you are going to add இதோட direction which is very very not needed. ஓகேங்களா? எலக்ட்ரிக் பொட்டென்ஷியலை ஒன்று டிஃபைன் பண்ணுறேன். எலக்ட்ரிக் பொட்டென்ஷியல்னா என்ன அப்படின்னா பேசிக்லி இதுவும் எனக்கு ஒரு ஸ்கேலார் குவான்டிட்டி தான். இந்த ரீஜன் ஆஃப் த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அட் த பாயிண்ட் இன் விச் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு பொட்டென்ஷியலை நான் எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த பொட்டென்ஷியல் கிடச்சிருச்சு, இதை நான் வந்து ஒரு டெஸ்ட் சார்ஜால் டிவைட் பண்ணுறேன். பொட்டென்ஷியல் எனக்கு என்ன கிடச்சிருக்குன்னா Q0 by 4 pi epsilon naught times r அப்படி கிடச்சிருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போது நமக்கு என்ன நான் சொல்கிறேன், இந்த Q0ங்கிறது நான் இப்போ இன்ஃபினிட்டிலேருந்து கொண்டு வரதான் நான் சொன்னேன்ல அந்த சார்ஜ். Qங்கிறது பேசிக்காக ரெஸ்ட்லெஸ் ஸ்டேபிளாக இருக்கக்கூடிய சார்ஜ். அந்த சார்ஜை இந்த பொட்டென்ஷியலை ஒரு Q0 நான் கொண்டு வந்த சார்ஜ் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த டெஸ்ட் சார்ஜ், அதால் நான் டிவைட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா ஒரு குவான்டிட்டி எனக்கு கிடைக்குது. அதை தான் நான் எலக்ட்ரிக் பொட்டென்ஷியல் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன். எலக்ட்ரிக் பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி இஸ் நாட் நீடட், ஒன்லி எலக்ட்ரிக் பொட்டென்ஷியல் இஸ் நீடட். அது மட்டும் இல்லாமல் எலக்ட்ரிக் பொட்டென்ஷியல் கூட நீடட்னு நான் சொல்ல மாட்டேன். அதுக்கு வேலை நான் என்ன சொல்லுவேன், எலக்ட்ரிக் potential difference is physically significant. That is VB minus VA. This is at higher potential and this is at lower potential. இந்த potential difference இருந்தால் தான் எனக்கு சார்ஜஸ் ஃப்ளோ ஆகும். சார்ஜஸ் ஃப்ளோ ஆனால் தான் கரண்ட் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஸ்பான்டேனியஸாக ரிவர் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா, ஆறுலாம் இருக்குன்னா ஒரு நதி இருக்குது, இதெல்லாமே
ஒரு ஹையர் லெவல் இருக்கும், லோயர் லெவல் இருக்கும். இதுதான் எனக்கு ஸ்பான்டேனியஸாக ரிவர் இப்படி வருது. இதே எனக்கு சேம் லெவலில் இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக என்ன ஆகாது, ரிவர் வந்து எனக்கு ஃப்ளோ ஆகாது. அதே மாதிரி தான் ஒரு ஹையர் லெவல் லோயர் லெவல் இருந்தால் தான் சார்ஜஸ் எனக்கு மோஷனில் இருக்கும். பிகாஸ் ஆஃப் த சார்ஜஸ் மோஷனில் இருக்கிறதுனால எனக்கு கரண்ட் இருக்கும். ஸோ திஸ் பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் இஸ் சிக்னிஃபிகன்ட். எனக்கு பொட்டென்ஷியல் தேவையே இல்லை. இப்போ எனக்கு என்ன தேவை, பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் தான் தேவை, அந்த ஏற்றம் இறக்கம். இப்போ ஒருவேளை பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் எனக்கு 0 ஆயிடுச்சு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், விபி இஸ் ஈக்குவல் டு விஏன்னு அர்த்தம். சேம் பொட்டென்ஷியல் சார்ஜஸ் ஃப்ளோ ஆகாது. அதுதான் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சென்டென்ஸாக பார்த்தோம், ஞாபகம் இருக்கா? ஸோ சேம் பொட்டென்ஷியலாக இருந்துச்சு அப்படின்னா என்ன ஃப்ளோ ஆகாது, எனக்கு charges flow agadu. Is that clear? So I am defining the potential as that is potential energy per unit test charge. I hope this is clear. இப்போ இந்த potential for a பாயிண்ட் சார்ஜுக்கு போட்டிருக்காங்க. பாயிண்ட் சார்ஜ்னா என்ன அர்த்தம், ஒரு சிங்கிள் பாயிண்ட் சார்ஜ் நான் பிளேஸ் பண்ணியிருக்கேன் பார்த்தீங்களா, அட் எனி பாயிண்ட் பி. இது பிங்கிறது இந்த பாயிண்ட் மட்டும் இல்லை, எந்த பாயிண்ட்லையுமே எனக்கு பொட்டென்ஷியல் என்ன வரப்போகுது, தட் இஸ் V is equal to Q by 4 pi epsilon naught times R. Can you see this potential V is inversely proportional to 1 by R and it is directly proportional to Q. இந்த R increase ஆக எனக்கு potential கம்மி ஆயிடும் சொல்லாமா. அதே மாதிரி தான் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டும். எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எப்படி போகுது, that is 1 by R square சேஞ்ச் ஆகுது, whereas potential is changing by 1 by R. Is it clear? Now we will start solving problems. See the first problem. A block of mass m and positive charge q is placed on an insulated frictionless inclined plane as shown in the figure. So uniform electric field is applied parallel to the inclined surface such that the block is at rest. Calculate the magnitude of the electric field. அப்படினா என்ன அர்த்தம், ஒரு block ஒரு inclined plane இருக்கு which makes an angle theta. So இங்க நான் ஒரு block நான் place பண்றேன், electric field இந்த directionல act ஆகுது, which is parallel to the inclined plane. இதான் எனக்கு inclined plane, இதான் எனக்கு parallel electric field act ஆகுது அப்படின்னு அர்த்தம். கரெக்டா? ஸோ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இருக்குது. இப்போ இதுக்கு என்ன சொல்லிட்டாங்க, எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இருந்தாலும் இந்த பிளாக் வந்து ரெஸ்டில் இருக்கணும் அப்படின்னா எவ்வளோ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு நான் கொடுக்கணும், இதுதான் கொஷினில் கேட்குறாங்க. I'll read the question one more time. A block of mass m and positive charge q is placed on a frictionless insulated inclined plane. A uniform electric field E is applied parallel to the inclined surface. அப்படின்னா the block வந்து எப்படி இருக்குன்னு நான் சொல்கிறேன், ரெஸ்ட்ல இருக்கு. ஸோ இன் ஆர்டர் டு பி இன் த ரெஸ்ட் வாட் குட் பி த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட், இதுதான் கொஷினில் கேட்குறாங்க. ஸோ த சொல்யூஷன் வில் பி, திஸ் இஸ் த சொல்யூஷன். ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் த சொல்யூஷன். பேசிக்காக இதுதான் எனக்கு ஃபிகர். இதுக்கு என்ன ஃபோர்ஸ் இருக்கலாம், ஃப்ரம் லாஸ் ஆஃப் மோஷன் படி there is a normal force acting in this direction, there is a mg times cos theta, correct? This is mg, correct? This is q times e and this is mg times sin theta. இந்த mg sin theta காம்பனண்ட் mg cos theta காம்பனண்ட் பிரிக்கிறது புரியாதவங்க தயவு செஞ்சு எனக்கு ப்ரைவேட்டாக கேட்கலாம், எனக்கு வாட்ஸ்அப் நம்பரில் தனியாக மெசேஜ் பண்ணலாம். ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் பிகாஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் ஃபெமிலியர் வித் இட். இப்போ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு என்ன ஆகுது, தட் இஸ் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து விச் இஸ் ஆக்டிங் இன் திஸ் டைரக்ஷனாக கரஸ்பாண்டிங் எலக்ட்ரிக் ஃபோர்ஸ் நான் எப்படி சொல்லலாம், இப்போ q டைம்ஸ் E நான் சொல்லலாமா, தட் இஸ் E is equal to force experience per unit charge சொல்லிட்டேன். அப்போ எலக்ட்ரிக் ஃபோர்ஸை நான் எப்படி டிஃபைன் பண்ணலாம், q டைம்ஸ் E டிஃபைன் பண்ணலாமா, அதுதான் இங்கே நான் டிஃபைன் பண்ணியிருக்கேன். ஃபார் ஈக்குலிபிரியம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், ரெஸ்ட்டில் இருக்கணும் அப்படின்னா இந்த காம்பனண்ட் எனக்கு எதுவுமே பிரோஜனம் கிடையாது, இந்த வெர்டிக்கலாக இருக்கிற காம்பனண்ட் எதுவுமே தேவையே இல்லை, இந்த ஹரிசாண்டல் காம்பனண்ட் தான் எனக்கு தேவை. ஒத்துக்கிறீங்களா? இது இப்படி மோஷனில் வரக்கூடாது அப்படின்னா இந்த ஃபோர்ஸ், த டவுன்வர்ட் ஃபோர்ஸ் மஸ்ட் பேலன்ஸ் திஸ் அப்வர்ட் ஃபோர்ஸ் நான் சொல்லலாமா. இஸ் இட் கிளியர்? தட் இஸ் இந்த ஆப்ஜெக்ட் எனக்கு மூவ் ஆகக்கூடாதுன்னா இங்கே ரெண்டு ஃபோர்ஸ் எனக்கு ஈக்குவல் இன் ஃபோர்ஸ் ஆப்போசிட் இன் டேரக்ஷனாக எனக்கு இருக்கணும், ஈக்குவல் இன் மேக்னிடியூட் பட் ஆப்போசிட் இன் டேரக்ஷனாக இருக்கணும். அதுதான் நான் இங்கே எழுதியிருக்கேன். mg sin theta must be equal to what, qe எனக்கு இருக்கணும். இதுலேருந்து E என்னன்னு சொல்லலாம், mg sin theta by qன்னு சொல்லலாமா. அப்போ sin theta நான் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவேன், வாட் இஸ் theta மேம் இங்கே கொடுக்கல அப்படின்னா இதோட லென்த் வந்து L, இதோட ஹைட் வந்து ஹெச்ன்னு கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ sin theta இதுலேருந்து என்ன சொல்லலாம், ஆப்போசிட் சைட் தட் இஸ் h by hypotenuse சொல்லலாமா, அதுதான் இங்கே போட்டிருக்கேன். தட் இஸ் mg sin theta by q or sin theta is equal to h by L. That's it. Is it clear? Next problem. 4 equal charges q1, q2, q3, q4 are placed or located at different 4 points on the circle of radius 1 meter as shown in the figure. Calculate the
total force acting on that object. That is total force acting on the Q1 due to all other charges அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ திஸ் இஸ் your Q1. இதனால இந்த சார்ஜ்னால இந்த சார்ஜ் மேலே ஃபோர்ஸ் இப்படி ஒன்று எக்ஸர்ட் பண்ணும். அதே மாதிரி இந்த சார்ஜ் மேலே ஒரு ஃபோர்ஸை எனக்கு இப்படி எக்ஸர்ட் பண்ணும். அதே மாதிரி இந்த சார்ஜ் மேலே ஒரு ஃபோர்ஸ் என்ன பண்ணும், இப்படி எக்ஸர்ட் பண்ணும். சொல்லாமா, திஸ் இஸ் த ஃபோர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பை திஸ் சார்ஜ் அண்ட் கரஸ்பாண்டிங்லி திஸ் சார்ஜ் will experience a force in this direction, this charge will experience a force in this direction. So according to vector notation I can draw and I have resolved this component. So I will explain this how to solve. Before that I'm going to tell one thing. எனக்கு சார்ஜ் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது. I'll put a charge here. Please hold on. Yes. Sorry. இப்போ நமக்கு வந்து Q1 வந்து இந்த டைரக்ஷனில் ஆக்ட் ஆகுது. That is I'll take a pen. That is Q3 is acting in this direction. Q4 this force is acting in this direction. This force is acting in this direction. இதை தான் நான் இப்படி போட்டிருக்கேன். That is F212, F14, that is this force, and F12, that is this force. இப்படி வரையலாமா? இப்போ நான் இதை வெக்டர் நோட்டேஷனில் என்ன பண்ணலாம், ரிசால்வ் பண்ணலாமா? ரிசால்வ் பண்ண என்ன வரும்? That is total, first one இங்கே பாருங்க, total forces, that is F21, this force and this force and this force. சொல்லாமா, அதுதான் இங்கே எழுதியிருக்கேன். சின்ஸ் F3 வந்து எனக்கு F13 எனக்கு எப்படி ஆக்ட் ஆகுது, தட் இஸ் Q3னால Q1 மேலே ஏற்படக்கூடிய ஃபோர்ஸ் எனக்கு எப்படி இருக்குது, இப்படி ஹரிசாண்டல் டைரக்ஷனில் இப்படி இருக்குது. தட் மீன்ஸ் இட் இஸ் ஆக்டிங் இன் த எக்ஸ் ஆக்சஸ்ன்னு சொல்லாமா. ஸோ திஸ் இஸ் இண்டிபெண்ட் ஆஃப் காஸ் ஆர் சைன். ஸோ தட்ஸ் வை F13 கேன் பி ரிட்டன் as K times Q square by R square. Kங்கிறது கான்ஸ்டன்ட், that turns out to be 1/4 epsilon naught. But what is R? இனிஷியலாக இங்கிருந்து இங்கே டிஸ்டன்ஸ் R, இங்கிருந்து இங்கே R, இங்கிருந்து இங்கே என்ன வரும் 2Rன்னு சொல்லாமா. இதான் எனக்கு சர்க்கிள், இது வரைக்கும் R, இது வரைக்கும் எனக்கு என்ன வரும் டயாமீட்டர், தட் இஸ் 2Rன்னு சொல்லாமா. சின்ஸ் R is given as what, 1 meter, so I can write this as 2 meter. Shall I? So 2 square பண்ணும்போது என்ன வரும் 4. இதை நான் சால்வ் பண்ண அப்படின்னா இந்த ஆன்சர் எனக்கு கிடைக்குது. Is that clear? So this is what about F13. இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும், F14 F12 கண்டுபிடிக்கணும். எப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். இப்போ இங்கே பாருங்கள், இதை நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா ரிசால்வ் பண்ணியிருக்கேன். தட் இஸ் இதை நான் சைன் தீட்டா அண்ட் காஸ் தீட்டா காம்பனண்ட்டாக பிரிக்கலாமா, பிகாஸ் இது எனக்கு ஒரு இப்படி வெக்டாராக இருக்குது, இதை நான் பிரிச்சிருக்கேன். தட் இஸ் திஸ் இஸ் காஸ், திஸ் இஸ் சைன். அதே மாதிரி இதை என்ன பண்ணியிருக்கேன், திஸ் இஸ் காஸ், திஸ் இஸ் சைன். எஃப் காஸ் டீட்டா சேம் டைரக்ஷனில் இருக்குது. சைன் டீட்டா எப்படி இருக்குது, ஒன்று இப்படி பாயிண்ட் பண்ணுது, இன்னொன்று எனக்கு வெர்டிகலி டவுன்வர்ட் டைரக்ஷனில் பாயிண்ட் பண்ணுது. இஸ் தட் கிளியர்? ஸோ ஐ கேன் ரைட் F14 சின்ஸ் டீட்டா வந்து 45 டிகிரி, ஒன்றும் இல்லை, இது நம்ம பார்த்தாலே தெரியுது. ஸோ இட் இஸ் மேக்கிங் அன் ஆங்கிள் 45 டிகிரி. ஸோ F14 நான் இப்படி எழுதியிருக்கேன். சின்ஸ் F14 என்ன வரும் அப்படின்னா திஸ் இஸ் F14. இந்த F14 பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி இங்கே பாருங்கள். ஸோ இந்த டிஸ்டன்ஸ் என்னவா இருக்கும், இங்கேருந்து இங்கே டிஸ்டன்ஸ், அதே மாதிரி இங்கேருந்து இந்த டிஸ்டன்ஸாக இருக்கும். இது எனக்கு R, அதே மாதிரி இதுவும் எனக்கு R அப்படின்னா correspondingly I can write this is R, this is R, resultant will be √2 times R ன்னு சொல்லலாமா. அதான் இங்கே எழுதியிருக்கேன். that is this component is nothing but √2 times R. is that clear? I'm sorry, is that clear? this is √2 times R. அதே மாதிரி இந்த டிஸ்டன்ஸ் என்ன இருக்கும், √2 times R தான் இருக்கும். மேக்னிடியூட் ஆஃப் Q சேம்னு சொல்லிட்டான். ஸோ அதுலேருந்து நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கலாம், that is K Q square by R square பதிலாக √2 the whole square. Since K நமக்கு 1/4 epsilon naught, that is turned to be 9 into 10 power 9 தெரியும். Q வந்து இங்கே கொடுத்துருக்காங்க, that is எல்லாமே நான் போட்டேன் அப்படின்னா 4.5 into 10 power minus 3 நியூட்டன் எனக்கு கிடைக்குது. அதை தான் நான் இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கேன், in this equation I have substituted for F41, that is 4.5 into 10 power minus 3 cos theta. theta என்னன்னு சொல்லிட்டேன் 45 னா 1/√2 times I cap. அதே மாதிரி 1/√2 same, that is 45 1/√2 தான் வரப்போகுது. F12 மட்டும் எப்படி இருக்குன்னா இப்படி இருக்கு. இது cos theta பாசிட்டிவ் தான், பட் sin theta என்ன இருக்கு, எனக்கு நெகட்டிவ் சைட் வெர்டிகலி டவுன்வர்ட் வருது, அதனால தான் இங்கே மைனஸ் சைன் நான் போட்டிருக்கேன், மைனஸ் ஜே. ஸோ எகெயின் நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ டோட்டல் ஃபோர்ஸ் நான் என்ன பண்ண போகிறேன், ஆட் பண்ண போகிறேன். தட் இஸ் F1 plus F2 plus F3, that is if I sum all the forces I will have for this one F12, this is F14, this is for
13. Since they are equal in magnitude but opposite in direction cancel ஆயிடும். So remaining I left with this I component alone. So நான் இதை டோட்டலாக ஆட் பண்ணேன் அப்படின்னா 8.61 into 10 power minus 3 Newton வரும். செக் பண்ணி பாருங்கள். வரலைன்னா எனக்கு மெசேஜ் பண்ணுங்கள். இந்த ப்ராப்ளமில் என்ன சந்தேகம்னாலும் ப்ரைவேட்டாக கேட்கலாம். You can pause the video and you can write because I don't have time to ஒவ்வொரு இடத்துலையும் நான் ஸ்டாப் பண்ண முடியாது. இந்த ப்ராப்ளம் பார்த்துட்டோம். இந்த ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம், which is very very interesting problem. So you have a small, I'll take a pen. You have a two small sized identically equal charged spheres each having a mass of 1 milligram are hanging in equilibrium. The length of the string கொடுத்துட்டாங்க. theta 30 degree with the vertical சொல்லிட்டாங்க. Calculate the magnitude of the sphere. Can you see ரெண்டு charges with the same magnitude equal charges கொடுத்துட்டாங்கன்னா பேசிக்காக இது என்ன இருக்கும், இந்த பொசிஷனில் தான் ஈக்குலிபிரியமாக இருக்கும். பிகாஸ் இது என்ன பண்ணும், ஸ்ட்ராங்காக ரிப்பல் பண்ணி ஒரு ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸாக இப்படி தான் எனக்கு நிற்கும். ஒத்துக்கிறீங்களா? ஸோ ஐ ஹவ் ரிமூவ் த பென். சி திஸ் இஸ் வாட் இட் இஸ் கிவன். கரெக்டாக? இதிலிருந்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா, இதுதான் எனக்கு சார்ஜ் இருக்குது, இதுதான் எனக்கு வெர்டிக்கல் பொசிஷன். நவ் ஐ கேன் ரிசால்வ் அகெயின். திஸ் இஸ் டென்ஷன் டி, ஒரு ஸ்ட்ரிங்கில் தானே கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இட் மேக்ஸ் சர்டன் ஆங்கிளா. இதுலேருந்து காஸ் தீட்டா கண்டுபிடிங்க. என்ன பண்ணுவோம், திஸ் இஸ் மை ஒய், திஸ் இஸ் மை எக்ஸ். ஸோ காஸ் தீட்டா இஸ் adjacent side, that is y, by this hypotenuse, that is tension t, that is y is equal to t times cos theta. அப்போ sin theta என்ன வரப்போகுது, x by t, that is x is equal to t sin theta. ஸோ இந்த ரெண்டு எக்ஸ்பிரஷனை என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா, சின்ஸ் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் என்னவா இருக்கும், இந்த ஆப்ஜெக்ட் இங்கே இருக்குன்னா இந்த ஆப்ஜெக்ட்னால ஒரு ஹரிசாண்டல் ஃபோர்ஸை இது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணும் இந்த டைரக்ஷனில், தட் இஸ் QE சொல்லலாமா. இதுக்கு வெயிட்டும் இருக்கும். அதை நான் என்ன சொல்கிறேன், mg அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன். தட் இஸ் வெர்டிக்கல் டைரக்ஷனில் எனக்கு, தட் இஸ் எரேஸ் ஆல் சொன்ன மாதிரி. இப்போ என்ன இருக்குது நமக்கு, வெர்டிக்கல் டைரக்ஷனில் ஒய்க்கு பதிலாக நான் என்ன பண்ண போகிறேன், mgயை போட போகிறேன். t cos theta is equal to mg and t sin theta is equal to xக்கு பதிலாக force q times e நான் எழுதுறேன். இதையும் நான் டிவைட் பண்ண எனக்கு என்ன வருது, QE by mg வருது. தட் இஸ் tan theta is equal to eக்கு பதிலாக நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன். ங்கிறது என்ன, q by 4 pi epsilon naught times r square. ஸோ இப்போ நான் இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டேன். ஸோ இங்கே எனக்கு என்ன வரப்போகுது, q square by 4 pi epsilon naught times ஆர் ஸ்கொயர் இங்கே மிஸ் ஆகிடுச்சு, இங்கே ஆர் ஸ்கொயர் வரும் டைம்ஸ் எம்ஜி சொல்லலாமா. இப்போ இதுலேருந்து நமக்கு என்ன கால்குலேட் பண்ணும், க்யூ தான் கால்குலேட் பண்ணும். ஸோ க்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் tan theta ஆஃப் 4 pi epsilon times mg சொல்லலாமா. ஸோ இஃப் ஐ சப்ஸ்டியூட் ஆல் த வேல்யூஸ் ஐ வில் ஹாவ் 0.8 into 10 power 6 கூலும் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். சரிங்களா? நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம். இந்த ரிங் டிஸ்க் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் இது நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் பாருங்கள், two particles each of having mass 5 gram and charge 1.0 into 10 power 7 coulomb stays in equilibrium, limiting equilibrium on a horizontal table with a separation of 10 centimeter between them. The coefficient of friction between each particle and the table is same அப்படின்னா the value of the coefficient is, இப்போ ரெண்டு பார்ட்டிக்கல் எனக்கு டேபிளில் நான் ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கேன் with the 5 gram and charge is also given. ஸோ இது ரெண்டும் அப்படியே ஸ்டேபிளாக இருக்குது 10 centimeter டிஸ்டன்ஸில் அப்படின்னா correspondingly what is the coefficient of friction அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஸோ லிமிட்டிங் ஈக்குலிபிரியமில் இருக்குது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், இந்த சிஸ்டம் தட் இஸ் மை எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் மஸ்ட் பி ஈக்குவல் டு மை ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ். அப்போ தானே இந்த ஆப்ஜெக்ட் ஸ்டாட்டிக்காக இருக்குது, ஈக்குலிபிரியமில் இருக்குதுன்னு நம்ம சொல்லலாம். லிமிட்டிங் ஈக்குலிபிரியம்னா என்ன அர்த்தம், இன்னும் கொஞ்சம் நான் எக்ஸ்ட்ரா ஃபோர்ஸ் கொடுத்தேன் அப்படின்னா என்ன ஆகும், இட் வில் ஸ்டார்ட் டு மூவ். கரெக்ட்? ஸோ தட் மீன்ஸ் எஃப் மஸ்ட் பி ஈக்குவல் டு தட் இஸ் ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ். எஃப்ங்கிறது என்ன, தட் இஸ் த எலக்ட்ரிக் ஃபோர்ஸ். கரெக்ட்? அதான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. கேன் யூ see this one, that is F is given as Q times E, that is Q square by 4 pi epsilon times r square. எல்லா வேல்யூஸ் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் F வேல்யூ எனக்கு கிடைக்குது. ரெண்டு ஃபோர்ஸ் எனக்கு பேலன்ஸ் ஆகணும். தட் இஸ் F should be equal to mu times n இருக்கணும். mu is equal to F by n, that is mu is equal to F by mg, because nங்கிறது நமக்கு என்ன தெரியும், that is nothing but mg. because ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ரெஸ்ட்ல ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஹரிசாண்டல் டேபிள் இருந்துச்சுன்னா this is your normal reaction, this is your mg. if I put all the values I will have mu is equal to 0.18. திரும்ப இதையும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. if you are not getting, please tell me. We will move on to next problem. Yes, now two particles they are separated by, or they are held fixed with a separation of 20 centimeter
where should a third charge be placed so that it does not experience a net electric force? இப்போ எனக்கு ரெண்டு சார்ஜ் நான் பிளேஸ் பண்ணிட்டேன் சரிங்களா. எந்த செப்பரேஷனில் நான் பிளேஸ் பண்ணியிருக்கேன் 20 சென்டிமீட்டரில் நான் பிளேஸ் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ நான் ஒரு தேர்ட் சார்ஜை பிளேஸ் பண்ணணும், எங்கேயாவது ஒரு பக்கம் பிளேஸ் பண்ணணும், ஸோ தட் இட் டஸ் நாட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எலக்ட்ரிக் ஃபோர்ஸ். எங்கே நான் பிளேஸ் பண்ணலாம்? இது ரெண்டும் என்ன டைப் ஆஃப் சார்ஜஸ்? அன்லைக் சார்ஜஸ்ன்னு நான் சொல்லலாமா? லைக் சார்ஜஸாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஏதோ ஒரு பாயிண்ட் நான் பிளேஸ் பண்ணோம், எனக்கு டோட்டல் ஃபோர்ஸ் 0 ஆகணும். இது ஈக்குலிபிரியம் பொசிஷன் நான் சொல்லலாம் பார்த்தீங்களா. இந்த ஈக்குலிபிரியம் பொசிஷன் இன் பிட்வீன் இந்த சார்ஜஸ் எனக்கு இருக்கும். For which one? For like charges. For like charges, equilibrium position lies inside the charges, whereas unlike charges அப்படினா it lies outside. But எந்த சார்ஜுக்கு பக்கத்தில் இருக்கும் அப்படின்னா இங்கே 8 இருக்கு, -2 இருக்கு. மேக்னிடியூட் வைஸ் எந்த சார்ஜ் எனக்கு கம்மியாக இருக்கும் அந்த சார்ஜ் பக்கத்தில் தான் எனக்கு ஈக்குலிபிரியம் பொசிஷன் இருக்கும். நான் சொல்கிறது புரியுதா? தட் இஸ் இது 8 இருக்கு, திஸ் இஸ் -2 இருக்கு. இந்த ரெண்டு சார்ஜ் இதான் 8 இதான் -2னா சம்வேர் எனக்கு இந்த பொசிஷனில் தான் இருக்கலாம். That distance is said to be x அப்படின்னு நான் வச்சுக்கலாம். இது எனக்கு என்ன இருக்கும் 20. அன்லைக் சார்ஜஸ்னா எப்படி இருக்கும்? லைஸ் அவுட் சைட். பட் எந்த சார்ஜ் பக்கத்தில் இருக்கும்னு சொல்கிறேன்? மேக்னிடியூட் வைஸ் எது எனக்கு கம்மியாக இருக்கும் அது பக்கத்தில் இருக்கும். வெரஸ் எனக்கு ரெண்டுமே லைக் சார்ஜஸாக இருந்தால் இட் மே லை இன்சைட் கூட இருக்கலாம். இஸ் இட் கிளியர்? ஸோ த சொல்யூஷன் வில் பி திஸ் இஸ் த சொல்யூஷன். ஸோ நான் எழுதியிருக்கேன் that is FA must be equal to FB. FAங்கிறது என்ன? இங்கே தான் எனக்கு இந்த பார்ட்டிகல் பொசிஷன் இருக்குது. ஏதோ ஒரு சார்ஜ் Q சார்ஜ் உள்ளது இங்கே நான் பிளேஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா இதனால் இது எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுது? திஸ் சார்ஜ் இன்டு திஸ் சார்ஜ் த டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ். டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் என்ன வரப்போகுது? இங்கேருந்து இங்கே 20, இது எக்ஸ் அப்படின்னா டோட்டல் என்ன வரும்? 20 + எக்ஸ்ன்னு சொல்லலாமா? அதே மாதிரி இந்த சார்ஜ் மேலே இந்த சார்ஜ் எக்ஸர்ட் பண்ணுற ஃபோர்ஸ்க்கு டிஸ்டன்ஸ் என்ன? எக்ஸ் தான். ஏன்னா இங்கேருந்து இங்கே எக்ஸ் தானே எனக்கு இருக்குது. கரெக்ட்? ஸோ that is what I have written here. That is FA must be equal to FB. So FA, I will take a pen. FA is nothing but this one and FB is nothing but this one. By solving this, I will have x is equal to 20 centimeter. இது பாருங்க, இது புரியலனா திரும்ப எனக்கு மெசேஜ் பண்ணலாம். So next problem. Yes. Three charges, equal charges having magnitude of 2 × 10⁻⁶ are placed at the three corners of a right angle triangle. அப்படின்னா what will be the force on the charge at the right angle corner? அதாவது A மேலே என்ன force இருக்கும்? As the figure suggests, we can tell this charge எல்லாமே லைக் சார்ஜஸ்னா இந்த ஃபோர்ஸ் எனக்கு இந்த டைரக்ஷனில் இருக்கும், இந்த ஃபோர்ஸ் எனக்கு இந்த டைரக்ஷனில் இருக்கும். ரிசல்டன்ட் வில் பி சம்வேர் எனக்கு இந்த டைரக்ஷனில் இருக்குன்னு நான் சொல்லலாமா? தட்ஸ் வாட் ஐ ஹேவ் ரிட்டன் த சொல்யூஷன். தட் இஸ் F1. தட் இஸ் இந்த சார்ஜ் மேலே இந்த சார்ஜ்னால இந்த சார்ஜ் மேலே எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் எக்ஸர்ட் பண்ணுது அதுதான் F1. இந்த சார்ஜ் மேலே இந்த சார்ஜ் என்ன எக்ஸர்ட் பண்ணுதுங்கிறது தான் நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன்? திஸ் இஸ் F2. டோட்டல் வில் பி என்ன வரப்போகுது? ரிசல்டன்ட் ஆஃப் square of this எனக்கு வரப்போகுது. So that is F is equal to 45.9 Newton வரும். And also I can find the tan theta. Theta நான் கண்டுபிடிக்கலாம். That is nothing but what? That is y by x. That is this value. That is 40 Newton divided by the FA 22.5. That is almost equal to 16/9 நமக்கு வருது. Is that clear?